दुख दाता इन पौ दूर किया एक पराता। जो तू कर है सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई। जो तू कर है सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई, मारे न राखे दूजा कोई। मारे न राखे दूजा कोई। राखो 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 कृपाता, राखो 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 कृपाता। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो 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 कृपाता, राखो 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 कृपाता। मानस बाण अंतर्जामी पुरख सुझान। क्या तू सोचे मानस बाण अंतर्जामी पुरख सुझान। सब किछ जाने सिरजनहार। क्या तू सोचे मानस बाण अंतर्जामी पुरख सुझान। तू सोचे मानस बाण अंतर्जामी पुरख सुझान। एक टेक एको आधार सब किछ जाने सिरजनहार। एक टेक एको आधार सब किछ जाने सिरजनहार। सब किछ जाने सिरजनहार। सब किछ जाने सिरजनहार। राखो 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 कृपाता, राखो 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 कृपाता। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे
ऊपर नजर करे कर तार सब किछ जाने सिरजनहार जिस ऊपर नदर करे करतार नदर करे करतार नदर करे करतार इस जन के सब काज सवार इसका राखा एक सोए जन नानक अपड़ न सके कोई इसका राखा एक सोए जन नानक अपड़ न सके कोई जन नानक अपड़ न सके कोई राखो 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 कृपा तेरी शरण तेरे दरबार तेरी शरण तेरे दरबार राखो 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 कृपा राखो कृपा कृपा धार वाहिगुरु तेग बहादुर सिमरिया करनाम दया ताए सब थाए होए सहाय सब थाए होए सहाय तेग बहादुर सिमरिया नित्या ताए सब थाए होए सहाय सब थाए होए सहाय सब थाए होए सहाय होए सहाय वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त शाह पातशाहो निचल चोर और वड्डी वड्डा पार तेरा मतबा रंग बिरंग निकल जपन करतबा अंदर जी सब जानला सब तेरा वस तेरा करपला तेरा कर आनंद उदाई तुद घर महत्व ते जपना यावजर सर्व कला भरपूर देश जत कथा नानक दासन दास दे आगे बिनवता 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 पौड़ी वड्डी वटाया पार तेरा मर्तबा रंग को रंग अनेक न जापन करतबा जी अंदर जी सब की जाला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना पजर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दा तुद आगे बिनवता श्लोक पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात द्वैदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुराइया वाच धर्म हदूर करनी अपो अपनी के नेड़े की दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन, सिमरो अंगद दुख निकंद। अमर दास हृदय नित त्यावो, हृदय नित त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्न के, विघ्न हर गोविंद शुभ मत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह बिसाला। पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। कंकर सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जिसमें है अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा आयो जो दीवान पै, देवण जसु काण। लेवे
ਜਸੂ ਤਿਸ ਸੰਗੈ ਪਾਵੈ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो ही संगतां हाजरियां भर के पंचमी दे महीना वाली जोड़ मेल बड़ी श्रद्धा भावना सत्कार सहित मनाउणा कर रही हैं। ढाडी सिंघां ने कविश्वर सिंघां ने गुरु की कीर्तनियां ने कथाकार विद्वाना ने सतपुरां दा जस गायन करके आप जी को सरवण करा के गुरु चरनां नाल जोड़िया है। पिछले पैरां दे सजे दीवानां विच चल रही गुरपंथ की कथा आप जी सरवण कर रहे हो। लखपत राय का भरा जसपत राय रोड़ी साले वेरनाबाद नगर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਲੈਂਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਲੱਖੂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, मैं ये पंथ मुका के समाप्त कर दियांगा। एक कविश्वर ने बड़ी सोहनी कविता गाई है कि जदों ये जाके रोया कहना खाना खोखा लै दे मैनू मेरे वीर दा। इहने बकायदा शाह नवाज दीयां फौजां अपने नाल लईयां। जितनी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਪਕੜੇ। ਸੋਮਵਾਰੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਆਏ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੜ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਸਿੱਖ। ਤੋ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰ ਆਣ ਦੀ ਸੁੰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਆਇਓ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਪੈ ਦੇਵਣ ਜੱਸੂ ਕਾਣ। ਜੱਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ
ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਵੈ ਜਸੂ ਤਿਸ ਸੰਗੇ ਪਾਵੈ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਵੈ ਲੱਖੂ, ਲੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀ। ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਆਇਓ ਰਹਿਣ ਜੋ ਮੋੜਿਓ ਨਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹੇ ਦਿਵਸ ਦੋ ਮੈਂ ਲਉ ਫੜਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਤਾਰੂ ਕਰੂੰ ਤੁਰਤਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਚੜਿਓ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਠੀ ਧੂੜ ਰਵ ਰੁਕਿਓ ਸਮਾਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ ਨਾਲ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਚੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋ ਸ਼ੋਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਭਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਅਬੇ ਖਾਲਸੋ ਲੁਕਨ ਨ ਦਇਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲੁਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਬੀਜ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 40 ਨਰ ਇਹ ਬੀਜ ਖਾਲਸਾ, ਮੁਕਤੇ ਪਾਵਨ ਸਿੰਘ ਬਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਰਬਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ 40 ਮੁਕਤੇ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 40 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 40 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੂੰ ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਬੈਰ ਲੈਣ ਚੜਿਓ ਖੀਜੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਝ ਕੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆਂਦੀ ਪਾਤੇ ਉਡਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਪੱਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਸੋ ਖਾਲਸੋ ਆਗੇ ਧਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੌੜਦਾ ਨਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖੂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਖੂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ
ਜੋ ਆਏ ਤੇ ਤੁਰਤ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਤ ਤੁਰੇ ਕਰ ਔਰ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ, ਉਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਸੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਲੱਖੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣੀਏ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਤ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰਤ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਥੇ ਪੱਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਤਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜੋ ਪਈ ਜਿਮ ਜਿਮ ਲੋਕਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੱਖੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਿਮ ਤਿਮ ਫੌਜ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਗਈ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਨ ਸਿੰਘ ਚਿੰਤਾ ਪਈ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਪੁੱਤਨ ਕਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਖਬਰ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਦੌੜੇ ਮੋੜਨ ਤਾਈ। ਕਈ ਦੌੜੇ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਰਲੇ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਤਾਈ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲੇ ਸੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਕਹੇ ਮਾਤ ਤੁਮ ਘਰ ਸੁਤ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਸੀਸ ਮੁਨਾਏ ਜੱਟਨ ਵਿੱਚ ਰੱਲੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਰਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ, ਕੱਚੇ ਗਏ ਸੋ ਪਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਦਬੜੂ ਭਸੜੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਸਕ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਭੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸਿਦਕੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਜੀਵਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਰੇ ਗਏ ਸਭ ਸੁਰਗ ਨੂੰ, ਜੀਏ ਕਰਿਓ ਤਿਨ ਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮਿਸਲਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ। ਜੋ ਪਈ ਅਸਲ ਖਾਲਸਾ ਸੂਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਸਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖੂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਅਸਲ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਪਿਓਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪਰਿਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਹੂ ਵੱਲ ਤਇਓ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਲੱਖੂ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਵਲ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠਾਂ ਭੇੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰਕ ਸੋ ਆਟਾ ਸਿੰਘ ਸੋ ਲੂਣ। ਤੁਰਕ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਲੂਣ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਇਹ ਲੂਣ,
ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਆ, ਪਰ ਲੂਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੂਣ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਆਟੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਲੂਣ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਰਕ ਕਟਾ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲਿਓਨ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਮਕਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਘਟਾ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਦੇਖ ਸੁ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤ ਕਣਾ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਲਾਇਓ ਦੀਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰ ਆਣ ਦੀ ਸੰਭ ਹੇਠ ਆਵੋ ਸਾਰੇ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਆਵੇ ਤਰਲਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਆਵੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਆਖਿਆ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲੱਖੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ? ਕਾਨੂੰ ਆਣ ਦੀ ਸੁੰਭ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਝੀਲ ਸੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਹੈ ਜੰਗਲ, ਝੀਲ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਰਕ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਭੇਤੀ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰ ਆਣ ਦੀ ਸੰਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੋ ਬਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਏ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਨਈਏ ਨਕਈਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਥ ਬਚਾਈਏ, ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਨਾ ਲੜਨੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਿਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਨਸੋ ਸਨਮੁਖ ਕਿਮ ਲਰੇ ਇਹ ਚੱਲ ਆਇਓ ਜਹਾਨ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖੂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਚੜਾਇਆ ਪੰਥ ਤੇ, ਵੀ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਕਸੂਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਖੂ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਚੜਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ। ਜੇਉ ਸੂਰ ਸਿਰ ਬਾਹਰੇ ਤੇਉ ਕਹੇ ਲੜੋ ਆਜ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਦੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਹੈ, ਲੱਖ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਏ ਵਰਗੇ, ਯਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ, ਲੜਾਕੇ ਯੋਧੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਸੋ ਕਹੇ ਲੜੋ ਸੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭਾਜੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲੀਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਰਨੇ ਦਲੀਏ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਰਨੇ ਦਲ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਹੈਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚਲੋ, ਤਰਦੇ ਚਲੋ, ਮਾਰਦੇ ਚਲੋ, ਤੁਰਦੇ ਚਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਓਨੇ ਹੀ ਭਲੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਪਈ ਸਿਆਣਨ ਨੇ ਯੋ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਲੜਾਈ ਕੇ ਫਟ ਕਹੇ ਸੁਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 2.5 ਫੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2.5। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾ, 2.5 ਫੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਮਿਲਨ ਭਜਨ ਏ ਸਾਰ ਦੋਏ। 1 ਫੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਲ ਕਰ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ 2 ਫੱਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਫੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਖੀਰਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਲੜ ਮਰ ਮੁੱਕਣ ਆਦਾ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਫੱਟ ਹੈ। 2.5 ਫੱਟ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਨਾ ਹੋਇਆ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਫੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਇਹ 2.5 ਫੱਟ ਜੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਜਨ ਬਤਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਭੱਜੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਦੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲੜਨਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਲੜਨੋਂ ਵੱਡਿਏ ਦਾਇਆ। ਇਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਪੇਚ ਹੈ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਲੜਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਲੜਨੋਂ ਨੈ ਕਛ ਪਾਪ। ਇਦਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਪੋ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜ ਪਏ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬਾਰ ਭੱਜ ਗਏ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਜਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀਨੋ ਥਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਂਡਵ ਪੀਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਤੇ ਜੈ ਲੱਖੀ ਰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਂਡਵ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹੇ। ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਸਿਆਨਨ ਨੇ ਕਈ ਮੰਨੀ ਸੂਰਨ ਸੋ ਗੱਲ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੁਜੰਗ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਜਿੰਨੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਜੰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਦਬ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਰਨੇ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਲੱਖੂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ 1000 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ,
ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੀਦੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, 2.5 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਲੜਤ ਭਜਤੇ ਆਗੇ ਤੁਰੇ ਲਿਓ ਆਸਰੋ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਝੱਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਲੜਨ ਭੱਜਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਚੋਪਈ ਤਬੇ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਲੱਗ ਗਏ ਉਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਗੜਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਹਰੋਲ ਤੁਰਕ ਕੀਓ ਕਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ। ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਉਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਿਆ। ਤਬੇ ਦੀਵਾਨਿਓ ਚਿੰਤਾ ਪਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਖੂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਮਾਰ ਧਰੇ ਨੇ। ਲੱਖੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਨ ਤਦਬੀਰ ਫੌਜ ਸੋ ਮਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤਦਬੀਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਫੌਜ। ਔਰ ਤਦਬੀਰ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਰੀਏ, ਫੌਜ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਤੋਪ ਘੋੜਨ ਕੀ ਆਗੇ ਧਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਤੈ ਪਾਛੇ ਕੀਨੀ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਰਾਂਗੇ ਮਗਰੋਂ। ਤਿਸੇ ਜੰਬੂਰਨ ਲਾਈ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਬੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਛੇ ਕਰੀ ਸਿਪਾਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮ ਛੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਬੂਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੋਰੀ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਅਸਲ ਨਿਜ ਰਾਖੀ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਚੀ ਚਮੂ ਦੀਵਾਨ ਉਲਟੇ ਰਾਏ। ਇਦਾਂ ਇਹਨੇ ਉਲਟ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਮੂ ਦੀ ਰਚਾ। ਚਮੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚਮੂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਮੂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਚਮ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਚਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਮ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚਮੜਾ ਉਧੇੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਮੂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਮੂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਬਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਪਾਛੇ ਡਰਤ ਸੁਜਾਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲੱਖੂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕਰ ਕਰੇ ਲੜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਨੈ ਤੋਪਨ ਸੋ ਕਛੂ ਬਸਾਈ। ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨ? ਹੱਥ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨ? ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੋ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਵੜੇ ਮੁੜ ਚੱਲ। ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਝੱਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਝੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵੜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨ,
ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਬਚਣ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਚ ਵੜ ਗਏ। ਐਸੀ ਪਈ ਖਾਲਸੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਵੜੇ ਤਾਈ ਜੈ ਤੋਪ ਨ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਜੰਗਲ ਸੰਘਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਘੋੜਿਆਲਨ ਨੇ ਕਛੂ ਬਸਾਵੇ। ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਕੇ ਮਸਾਂ ਲੰਘਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਸੰਘਣਾ। ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਡੀ ਫੌਜ ਲਏ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਗਈ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਝੱਲ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਏ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਅੱਗੋਂ। ਇਸ ਬਿਦ ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਬੇ ਦੀਵਾਨ ਬੇਲਦਾਰ ਬੁਲਾਏ। ਲੱਖੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੱਦੇ ਫਿਰ ਲੱਖੂ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਬਿਕਟ ਠੋਰ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਵਾਏ। ਉਹ ਬੇਲਦਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਕਟਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਝਾੜ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਮਲੇਛ ਨੇ। ਚੱਲ ਗਾੜੇ ਤੇ ਫੂਕ ਜਲਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਕੇ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਧ ਤਰੇ ਤੁਰ ਤੋਪ ਚਲਾਵੇ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਟੁਰਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਾਹ ਬਣਵਾ ਲਏ, ਕੁਝ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਟੁਰਿਆ। ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨ ਆਇਆ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਛਕਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਆਗੇ ਤੁਰੇ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਝੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਦੋਹਰਾ ਕਿਤੇ ਉਰਾਰ ਸੋ ਚੱਲ ਵੜੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਚੱਲ ਮਾਏ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਝੱਲ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਯਤਨ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੋ ਆਗੇ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਈ ਤਵ ਦਰਿਆਏ ਪਿਓ ਅਤ ਤਾਰੂ। ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਨਾਲ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਤਾਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਭਰ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਗਏ ਰਾਵੀ ਪਾਰੂ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਪਾਰ ਪਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੇ ਜਾਵੇਂ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਛੇ ਫੌਜ ਤੁਰਕ ਕੀ ਆਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇ ਡੇਰੋ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਘ ਟੁਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੂੰ ਰਾਤ ਕਹੂੰ ਦਿਨ ਹੂੰ ਚਲੇ। ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਨੇ ਸਿੰਘਨ ਕਛ ਰਹੇ ਉਹ ਪੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛਕਣ ਛਕਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤ ਬਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤ ਬਸਤ ਹੈ। ਭਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਬਿਨ ਕਿਆ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨਾਲ ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀ ਦਾਰੂ ਕਹੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰੂਦੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਾਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਰੇ ਲੜਾਈ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਤੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਰ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਟਤ ਖੁੰਡੇ ਹੋਏ। ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਨੇਜੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੜਦਿਆਂ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਸਿੰਘ ਨਾਹੀ ਸੋਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਦਿਨੇ ਸੌਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਗਈ ਕਮਾਨ ਟੂਟ ਸੋ ਚਲਤੀ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੀਰ ਮੁੱਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਰਤੀ। ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਭੱਥਿਆਂ ਚੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀਰ। ਕੋਈ ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ। ਨੇਜ਼ੇ ਫਲ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤਨ ਮੇ। ਨੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਜੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੱਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾੜੂ ਲੱਭੇ ਸੋ ਨਾਈ ਬਨ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘਾੜੂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦੇਣ ਡਾਂਗਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਬਿਨ ਦਾਣੇ ਪਏ ਘੋੜੇ ਮਾੜੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਾੜੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਨ ਬਸਤਰ ਤਨ ਧੂਪ ਸੁਸਾੜੇ। ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾ। ਹੁਣ ਜੇਠ ਦੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਲੂ ਪੈਂਦੀ, ਪਿੰਡਾ ਝੁਲਸ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਟੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੇਤ ਤਪਦੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਸੜਦੀ, ਪੈਰ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਘਿਸਰ ਘਿਸਰ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਪੁੜੇ ਸੜਦੇ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਪੇਟ ਲਪੂਟ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਪਾਵੇਂ। ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਹੱਥ ਨ ਆਵੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਮੁਸਾਫਰੀ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਸੋ ਭੁੱਖ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਮਰਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁਰਿਆ ਰਹੇ, ਸੌਵੇਂ ਵੀ ਨਾ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਮਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਮੁਸਾਫਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਰੇ ਤੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਊਹਾ ਆਏ ਦੋ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਪਇਓ ਖਾਲਸੇ ਦੁੱਖ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਿਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੋਪਈ ਤਵ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਹਿੰਦਵਾਇਣ ਕੋ ਕੋਣਾ ਤਕਾਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਹਿੰਦਵਾਇਣ ਦਾ ਕੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੜੀਏ, ਉਧਰ ਵੇਖੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਵੜੇ ਸੁਜਾਏ ਪਹਾੜਨ ਚੱਲ। ਇੱਧਰ ਜੰਮੂ ਕੈਂਠਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ, ਬਸੋਲੀ ਨੂੰ, ਜਸਰੋਟਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ, ਕਠੂਆ ਪੜੋਲ ਕਠੂਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਤੱਕਿਆ। ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਛ ਹਮਰੀ ਵੱਲ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਪਾਰਨ
ਤੁਰਕਨ ਗਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਭਇਓ ਖਾਲਸਾ ਇਸਈ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੈ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਤੁਰਕਨ ਪਾਈ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜੀਏ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਮਲੇਛਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਬੋ ਕਰੇ ਬੁਰਾਈ। ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ ਬੰਦੇ ਸੋ ਦਗਾ ਕਮਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ। ਸਦਿਓ ਬੰਦਾ ਕੁਮ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਔਰ ਕੁਮਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮਦਦ ਲਈ। ਜਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕ ਸੁਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਾਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇਨ ਫਿਰ ਹਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੰਘਨ ਸਮਝਿਓ ਨਾਹੀਓ ਦਗੇ ਬਾਜ਼ ਇਹ ਆਦ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਈ ਸਿੰਘ ਇਨ ਫੜ ਦਏ ਰੱਖੀ ਨ ਸਿੰਘਨ ਯਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਮਰਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੋ ਪਈ ਵੱਲ ਬਸੋਲੀ ਸਿੰਘ ਸੁਤਰੇ। ਸਿੰਘ ਬਸੋਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਬਸੋਲੀ ਬਹੁ ਪਰਬਤੀ ਜੁੜੇ। ਅੱਗੇ ਬਸੋਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਮਝੀ ਹਮ ਵੱਲ ਕਰੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਬਸੋਲੀ ਪਹਾੜੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਲੱਖੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਾਤਿਨ ਮੋਰੱਲੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਸੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਾੜੀਏ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਬ ਤਿਨ ਤੁਰਤ ਸੋ ਦੀਨੇ ਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਝਾਟੋ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਈ ਪਕਰਾਏ ਤੁਰਕਨ ਵਾਰੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਰਤ ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਦੀਨੇ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਨ ਰਾਤ ਬਿਦਨ ਪਈ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਈ। ਦੋਹਰਾ ਪੜੋਲ ਕਟੂਏ ਪਾਤ ਇਤ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਜੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੜੋਲ ਕਠੂਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੀਨੇ ਲੂਟ ਉਹ ਕੂਟ ਕਰ ਨੱਟੇ ਸੋ ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸਨ ਉਧਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆਣ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਲੇਛ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਸਿੰਘਨ ਤਬੇ ਪਹਾੜ ਤਕਾਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤੱਕਿਆ। ਡੇਰਾ ਤਿਸ ਸੋ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਟੋਰਿਆ। ਆਗੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਲਖਿਓ ਪਹਾੜ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੜੇ ਖੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਨ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੜੇ ਕਸੇ ਕਸਾਏ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਥ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜੀਏ ਲਏ ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਏ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਖਾਨੂ ਨੇ, ਲੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਸੋ ਆ ਖੜੇ ਦਿਖ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾ ਆਏ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੇ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਸਨ ਨੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ।
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਆਇਆ। ਚੌਪਈ ਫੇਰ ਖਾਲਸੇ ਪਿਛਾ ਤਕਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਪਿੱਛਾ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਸੋ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਨਾ ਔਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਖੁੰਡੀ ਤਲਵਾਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਮਾਰੇ ਬਲ ਸੋ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਖੁੰਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਲ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਸ ਪਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਲ ਨੇਜੋ ਰਹੇ ਜੋ ਬੀਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜ ਕੋ ਖੀਂਚ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਾ ਡੰਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਟੁੱਟੀ ਕਮਾਨ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਤਾਨ। ਕਮਾਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸੀਸ ਫੋੜੇ ਬਲੀ ਜਵਾਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੋਲੇ ਲੱਖੂ ਜੋ ਪਾਵੇ ਕਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਖੂ ਲੱਭ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੜ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਪੁੱਟ ਦਈਏ, ਇਹ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੱਖੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਪੀ। ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਸੋ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਾਟ ਬਿਡਾਰੇ। ਵੱਡ ਵੱਡ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਖੁੰਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਫੇਰ ਫਿਰੇ ਬਲ ਨੇ ਚਲੇ ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਪ ਜਮੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜਮੂਰਾਂ, ਉਹ ਖੁੰਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜਦੇ ਆਖਰ। ਤਕਿਓ ਤਬੇ ਦਰਿਆਓ ਤਿਨ ਹੋਈਏ ਜਿਮ ਤਿਮ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਚੌਪਈ ਜਾਏ ਖੜੋ ਦਰਿਆਏ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਗੇ ਦਰਿਆਏ ਸੋ ਲਹਿਰਨ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਠਾਠਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਭਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੂਕੇ ਫੂਕੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਡੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਪੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ੌਂਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਘੁੰਮਨ ਕੇਰਨ ਭਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੋ ਗਾਜ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਗੱਜਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੌਂਕਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਛਨ ਕੀ ਜੜਾਂ ਪੁਟਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋੜਤ ਸਿਲਾ ਪੱਥਰ ਕੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਯੋ ਉਹਾਂ ਖੜ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਯਹਾਂ ਲਿਆਵੇ ਥਾਉ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਖਲੋਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਭਵੇਂ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਦਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਕਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਸਭ ਲੰਘੇ ਐਸੇ ਬਤਾਵੇ ਰਾਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਲਵੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ। ਚੌਪਈ ਰਹਿਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ। ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਸੁਪਾਈ ਚਾਰ। ਖੱਤਰੀ ਵਰਣ ਦੇ ਸੀ ਤੇ
4 ਭਰਾ ਸਨ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਏ। ਸੂਰਬੀਰ ਵੱਡ ਜਾਪੇ ਭੂਪ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਲੀ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਮਦੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਨੂਪ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਕਏ ਸਿੰਘਨ ਦੋਏ ਵੜਤ ਸੋ ਪਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਖਾਗੇ ਗੋਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਏ। ਉਹ 2 ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰੋੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਸਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੇ ਭਾਈ ਓਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਏ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਮਿਸਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਨ ਤੇ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਐਸ ਵਿਚਾਰਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਮ ਸਿਰ ਆਇਓ ਉਹ ਵਕਤ ਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਮ ਡੁੱਬ ਮਰੇ ਦਰਿਆਏ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ? ਮਰੋ ਤੁਰਕ ਸੰਗ ਲੈ 10 ਪਾਏ। ਹੁਣ 2.5 ਫੁੱਟ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਖੀਰਲਾ 10 ਫੁੱਟ ਉਹ ਵਰਤੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀਏ ਅੱਗੋਂ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 10-10 ਨੂੰ ਘਟੋ ਘਟ 1-1 ਜਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸੀ ਹੈ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਲੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ। ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਵਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਾਰ ਸੁਪਾਗੈ, ਕਾਰ ਸੁਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੈ, ਕੱਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ, ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ, ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ, ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੈਤ ਊਚਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੇ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇਸ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹਿ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਗੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਨ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾਇ।
ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨੇ ਬਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨੀਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨੇਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਜੋੜ ਵੇਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬੋਧ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੜੇ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਸ ਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਖੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਇਤਫਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ।
सतगुरु जी 6 पौड़ियां आनंद साहब जी के पाठ की अरदास। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी बख्शियां खजानियां विचों पवित्र कड़ाह प्रसाद दे देग सज के हाजिर है जी। आप जी दे दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद प्यारी संगत दी रसनी लायक होए जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे।